नित्य परित्राण परायणे सर्वे संहरे गौरी नारायणी नमः शंभो ब्राह्मणाय च जगद्धिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः ओम থাক 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 पुष्पंच देव देवी भो नमः বাজাও প্রমাণ বাজাও भो नमः पंच देव देवी भो नमः ओम गो ब्राह्मणाय च जगद्धिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः ईश्वरगंधा पुष्पं पंच देवता भो नमः पंच देव देवी भो नमः विष्णवे नारायणे भो नमः पंच देव देवी भो नमः ओम तुलसी देव्योय नमः धूपं तुलसी देव्योय नमः दीपं तुलसी देव्योय नमः ईश्वरगंधा पुष्पंच देवता भो नमः विष्णवे नारायणे भो नमः रूपां पंचदीप देवी भो नमः गो ब्राह्मणाय च जगद्धिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः एष सचंदनां बिल्लपत्रं ओं गंगाय नमः धूपं गंगाय नमः ओम पिता सर्व বাজাও বাজাও ईश्वरगंधा पुष्पं पंच देवता भो नमः विष्णवे नारायणे भो नमः पंच देव देवी भो नमः हे सूर्य सहस्रां सूर्यराशि অনুকম্পায় মং ভক্তং ধ্যান বহু ফেলো পোকা আছে ঈশ্বরগং ভগবতী শ্রী সূর্যায় নমঃ রূপং শ্রী সূর্যায় নমঃ দীপং শ্রী সূর্যায় নমঃ ধূপং শ্রী সূর্যায় নমঃ ওম গස්සক্কং মালিকং সিময়বদ্ধাসনে ধাইন পিয়ং ত্রিলোকা গৌরবর্ণকুলা পঞ্চ सर्वलोका भूतनां हेत्वगन्धा पुष्पञ्च देवता भो नमः विष्णवे नारायणे भो नमः पंच देव देवी भो नमः हेत्वगन्धा पुष्पं लोक्की नारायणे भो नमः उदिपते विष्णवे नारायणे भो नमः धूपं गंगाय नमः दीपं गंगाय नमः धूपं गंगाय नमः हेत्वगन्धा पुष्पञ्च देवता भो नमः विष्णवे नारायणे भो नमः पंच देव देवी भो नमः ओम गो প্রমাণ श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः ईश्वरगंधा पुष्पंच देवता भो नमः उदिपते विष्णवे नारायणे भो नमः नानादीप देवी भो नमः गो ब्राह्मणाय च जगद्धिताय श्री कृष्णाय হাত দিও না ईश्वरगंधा पुष्पंच देवता भो नमः विष्णवे नारायणे भो नमः ईश्वरगंधा पुष्प ओम गंगाय नमः ओम शीतला देव्यै नमः ओम पंचरंग देवता भो नमः पंच देव देवी भो नमः ओम वत्सक्कं मालिकं सिमयबद्धासने दायिनी पियं त्रिलोका गौरवर्णकुला पंच सर्वलोका भूतां ईश्वरगंधा पुष्पनानादीप देवी भो नमः नाना देवता भो नमः पंच देव देवी भो नमः ओम भुवस्सर्वैन्यं मार्गदेवस्य धीमहि धेनवचदां भुवस्स धीमहि धेनवचदां ओम भुवस्सर्वैन्यं मार्गदेवस्य নোংরা সোনু ডগিতে মুখ দিয়েছে गंधा पुष्पं ओम गंगाय नमः एतगंधा पुष्प वासुदेवता भो नमः वासुदेव देवी भो नमः एतगंधा पुष्पं ओम अष्टनागे भो नमः ओम गो ब्राह्मणाय च ओम भुवस्सर्वदेवस्य धीमहि धेनवचदां भुवस्सर्वदेवस्य धीमहि धेनवचदां भुवस्सर्वदेवस्य धीमहि धेनवचदां ओम पंचदेवता भो नमः विष्णवे नारायणे भो नमः गंगाय नमः धूपं पंचदेव देवी भो नमः अष्टनागी भो नमः वासुदेवता भो नमः विष्णवे नारायणे शीतला देव्यै नमः मनसा देव्यै नमः पंचनंद देवता भो नमः गंगाधर शिवाय नमः शिव दुर्गा भो नमः जय दुर्गा देवी भो नमः ओम राधा कृष्ण भो नमः गोनिताय भो नमः तुलसी देव्यै नमः वृंदा देव्यै नमः नारगोपाल
प्रणमते गोपीशो गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते एष पुष्पाञ्जलि पुष्पं लक्ष्मीनारायण देवतात् नमः। এখন বাজাও না, এখন বাজাও না। पिता सर्ग पिता धर्म पिता हिप परवंशव पितुर्ये पितिमा पुण्ये य सर्ग देवता भो नमः ईश गंध पुष्पं राधा कृष्ण जुगल चरणे भो नमः ईश गंध पुष्पं वृंदा देवी भो नमः ईश তো পুজো কমপ্লিট। আর এই পুজোটা কিন্তু অক্ষয় তৃতীয়ার দিনই হয়েছিল, কারণ আমাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা আগের বছর এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনই হয়েছিল। আর এরপর থেকে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন এলেই মন্দিরের জন্মদিন ধরা হবে। তো প্রথমে পুজোটা ঠিকঠাক করে মিটে যাওয়ার পর আমি আমার ঠাকুর ঘরে আজকে কত সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজিয়েছিলাম সেটা একটুখানি আমি ভগবানের কাছে ভিডিও ও একটু ফটো তুলে রাখছিলাম। তো বেশ ভালোভাবে পুজোটা মিটেছিল। আর জানো, পুজোটা মিটে যাওয়ার পরই আমাদের অন্য ঘরটাতে এসি লাগাতে চলে এসেছিল। তো আমি তো ভেবেছিলাম যে পুজো চলতে চলতে যদি চলে আসে তাহলে কি মুশকিলটাই না হবে, কিন্তু ভগবান চেয়েছিল বলেই পুজোটাও সুষ্ঠুভাবে মিটেছে। এবং তারপরেই মানে পুজো মেটার সাথে সাথেই এসি লাগাতে চলে এসেছিল সব দাদারা। তো আমি দাদাদেরকে মানে রুমটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে এই রুমটা এই রুমে এক্সচেঞ্জ হবে, আর মানে পুরোনোটা এই রুমে লাগানো হবে আমি বলে দিয়েছিলাম। তো দাদারাও কাজে লেগে পড়েছিল চটজলদি করে, কারণ তাদের আমাদের বাড়ি থেকে আরও অন্য বাড়িতে যাওয়ার ছিল। তো ওই জন্য খুব তাড়াতাড়ির মধ্যেই তারা কাজ সেরে নেবে ভেবেছিল, কিন্তু ওই দিন এত গরম ছিল যে আমাদের একটা রুমের এসি একদম পুরোপুরি ফিটিং করে দিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় এসিটা আবার দাদারা এসেছিলো বিকেলবেলায়, মানে ওই 4:30 5টা করে এসেছিলো আবার। তো পেখমের পড়ার ঘরেতে অবশেষে এসিটা লেগেই গেল। পেখম মজা করে করে বলতো যে মা পাপাকে বলবে আমার পড়ার ঘরে এসি লাগিয়ে দিতে, আমি পড়ার সময় প্রচণ্ড ঘেমে যাই। কিন্তু পাপাকে আর বলতে হয়নি, তার আগেই এসিটা লেগে গেল। তো এই ঘরেতে পুরনো এসিটা লাগানো হয়েছে, যেটা অন্য ঘরে লাগানো ছিল, আর সেই ঘরটাতে নতুন এসিটা লাগানো হয়েছে। এই লাইটটা কিন্তু ক্যামেরা করার সময় ভিডিও করার সময় যেন মনে হচ্ছিল দপদপ করছে, কিন্তু এটা না স্টিল ছিল, ক্যামেরাতে কিছু প্রবলেমের জন্য ওরকম দেখাচ্ছিল। তো এটা নতুন লাগিয়েছে বলে এতটা শক্ত যে পেখম পারছিল না, তাই জন্যে আমি ওকে চালিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। ও প্রথমটা ভয় পাচ্ছিল, আমাকে বলছিল মা আমি এটা পারছি না, তুমি আমাকে চালিয়ে দাও এসিটা। তো আমি বললাম ঠিক আছে চলো নতুন এসি উদ্বোধন করা যাক। তো সেই রকমভাবে পেখমকে দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। ওই এবার থেকে চালিয়ে নিতে পারবে, শুধু এইটা নতুন লাগিয়েছে বলে একটু শক্ত লাগছে ওর, ওটা আবার ইউজ করতে করতে অটোমেটিক হচ্ছে, এতটা শক্ত থাকবে না। আর পেখমের পাপা বাড়ি আসার পর আবার এসির মাথার উপরে যে জালিটা থাকে সেখানে এয়ার আর্থের এসি এয়ার পিউরিফায়ার একটা লাগিয়েছে। এটার সম্পর্কে আমি ঠিক খুব একটা জানি না। পেখমের পাপাও হচ্ছে ফোনেতে দেখে এটা অর্ডার করেছিল অ্যামাজনে। তো দুটো এসির জন্যই দুটো নিয়েছিল। এগুলো কিন্তু দাম অনেক টাকা নিয়েছে, মানে দুটো জিনিস এসেছে মোটামুটি 5,000 5,000 5,500 টাকার মতন নিয়েছে দুটোতে।
প্রথম যখন পার্সেলটা আমি আনতে গেছিলাম আমি তো জানতামই না এটার ব্যাপারে, আর যখন বলেছে 5,500 টাকা লাগবে নিতে জিনিসটা, আমি তো অবাক হয়ে গেছিলাম। তো তারপর জিনিসটা নিয়ে বাড়ি চলে এসেছিলাম, আর পেখমের পাপা বাড়ি এসে এটা লাগিয়েও দিয়েছিল। তো চলো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, আবার আসছি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সবাই খুব ভালো থেকো আর আনন্দে থেকো। আজকের মতো সবাইকে টাটা।